और कहा जाता है कि ये वही स्टेशन है जहाँ से जब देवानंद छोटे थे तो वो अपने पेरेंट्स के साथ सफ़र किया करते थे, लाहौर जाया करते थे। ये यादें आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। टिकट घर परमानेंट बंद है। ये मैं जूम करके देखता हूँ कि इसके अंदर अभी है क्या। पुराना फर्नीचर, टूटी कुर्सियाँ यकीनन वही मुझे नज़र आ रही हैं। ये जनाब टिकट घर की जो है ना वो आप बदहाली। अच्छा ए जनाब कुछ मझां बजियां ने और उन्होंने कोल एक डब्बा, ये डब्बा हुंदा सी बेसिकली ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸਲ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਿਲਟੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਤਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 26 ਸਤੰਬਰ 1923 ਨੂੰ ਦੇਵਾਨੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਸੀ ਧਰਮਦੇਵ ਪਿਸ਼ੋਰੀਮਲ ਆਨੰਦ, ਧਰਮਦੇਵ ਪਿਸ਼ੋਰੀਮਲ ਆਨੰਦ 26 ਸਤੰਬਰ 1923 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ फिर उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री च राज किया। ये यहाँ फैमिलीज बैठ के ट्रेन का इंतज़ार करती थी ताकि वो नारोवाल जा सकें, सियालकोट जा सकें, लाहौर जा सकें या फिर इंडिया जा सकें बरास्ता डेरा बाबा नानक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। अभी मैं मौजूद हूँ तहसील शकरगढ़ का जो तारीखी रेलवे स्टेशन है वहाँ पर। मेरे पीछे इसकी इमारत आप देख सकते हैं। रेलवे स्टेशन अब बंद हो चुका है। तहसील शकरगढ़ जो कि अभी नारोवाल का हिस्सा है, लेकिन 1947 की पार्टीशन से पहले तहसील शकरगढ़ ज़िला गुरदासपुर का हिस्सा था। गुरदासपुर अब इंडिया में है, शकरगढ़ जो उसकी तहसील थी वो अब पाकिस्तान में है। यहाँ अब काफ़ी अर्सा हो गया ट्रेन नहीं चलती। बेसिकली ये ट्रैक पता कौन सा है, जो नारोवाल से चकमरू जाता है। नारोवाल से चकमरू, यहाँ पर जो मेन स्टेशन आते हैं वो नारोवाल से जस्सड़, उसके बाद फिर दरबार साहब करतारपुर, उसके बाद फिर बस्तान, नूरकोट, शकरगढ़, मरियाल और चकमरू। ये ट्रैक सिर्फ चकमरू तक बिछाया गया था अंग्रेज़ ने 1925 में। यानी कि उससे आगे फिर आजकल जो है ना वो जम्मू की सरहद बन चुकी है, यानी कि पाकिस्तान और जम्मू की सरहद है। किसी को नहीं मालूम था कि जब ये अंग्रेज़ ने ट्रैक बिछाया था कि जो चकमरू स्टेशन है वो पाकिस्तान का आखिरी स्टेशन बन जाएगा 1947 की पार्टीशन के बाद। ऐसा ही हुआ। तो ये वही स्टेशन है जनाब, वही शहर है जहाँ पर बॉलीवुड के नामवर सुपरस्टार एक्टर देवानंद का जन्म हुआ था। और कहा जाता है कि ये वही स्टेशन है जहाँ से जब देवानंद छोटे थे तो वो अपने पेरेंट्स के साथ सफ़र किया करते थे, लाहौर जाया करते थे। ये यादें आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। पैसेंजर नहीं है, बिल्डिंग मौजूद है, ट्रेन नहीं है और वो लोग मौजूद नहीं जो 1947 की पार्टीशन से पहले जो यहाँ से सफ़र करते रहे हैं। आज ये स्टेशन किस हाल में है, चलें आपको पूरा इसका विज़िट कराते हैं। अच्छा दोस्तों, ये लिखा है जी तहसील शकरगढ़। ये अंग्रेज़ ने बनाया था रेलवे स्टेशन 1925 में। 1926 और 27 में फिर यहाँ ट्रेनें चलनी शुरू हो गई थी। ये ट्रैक नारोवाल से चकमरू तक जाता है और ये वो एरिया है जहाँ पर पैसेंजर अपनी सवारी खड़ी करके और फिर अंदर जाते थे हॉल में और टिकट लेके फिर ट्रेन का इस्तेमाल करते थे। यकीनन टांगे यहाँ खड़े होते होंगे। टांगे का दौर था उस वक़्त जब ये स्टेशन चलता था, क्योंकि 20 साल तकरीबन हो गए हैं इसको इस स्टेशन को बंद हुए और 20 साल में बहुत सारी जो है ना वो कारें और मोटरसाइकिलें मार्केट में आ चुकी हैं। अंदर चलते हैं और आपको पूरा इसका विज़िट करवाते हैं कि बंद होने के बायस ये स्टेशन कैसे बर्बाद हो गया है, कैसे तबाह हो गया है। बुज़ुर्गों की यादों वाला स्टेशन जहाँ मैं अभी आ गया हूँ, ये हॉल, और ये मेरे सामने है टिकट घर जहाँ से टिकट ख़रीदी जाती थी। अब ये बंद कर दिया गया है आर्जी तौर पर। टिकट घर परमानेंट बंद है। ये मैं जूम करके देखता हूँ कि इसके अंदर अभी है क्या। पुराना फर्नीचर, टूटी कुर्सियाँ यकीनन वही मुझे नज़र आ रही हैं। ये जनाब टिकट घर की जो है ना वो आप बदहाली यकीनन देख सकते हैं कि इतना बड़ा स्टेशन और इतना ज़्यादा इलाका इस स्टेशन को लगता था। तकरीबन 200 के करीब गांव जो है ना वो इस स्टेशन के आसपास और वो सफ़र करते थे यहाँ से। ये जनाब जहाँ बुज़ुर्ग बैठा करते थे, आज वहाँ बकरियाँ जो है ना वो आवारा बकरियाँ घूम फिर रही हैं और जो यहाँ पर बेंचेस हैं टूट फूट का शिकार। हर तरफ तबाही वीरानी मेरे कैमरे की आंख से आप देख सकते हैं। ये यहाँ फैमिलीज़ बैठ के ट्रेन का इंतज़ार करती थी ताकि वो नारोवाल जा सकें, सियालकोट जा सकें, लाहौर जा सकें या फिर इंडिया जा सकें बरास्ता डेरा बाबा नानक। ये बेंचेस बिल्कुल टूट फूट का शिकार है और मुझे लगता है कि ये लोहा बयान करीब को ले जाएगा, क्योंकि फट्टियाँ तो लोग सारी उतार कर ले गए हैं। की कहते ने जो अजाड़ा पै जाता ना तो फिर आवाम जी ना वो भी फिर भरपूर अपना किरदार अदा करती है कि असी भी जो ना ये जो इतों चीज़ को लभदी है ना उन्होंने लै जाइए। ए देखो ए कमरे है ने ਜਿਹੜੇ कि हुण बिल्कुल बंद पे ने और इन्हां दे अंदर टुटियां कुर्सियां और बेंचेस ਜਿਹੜੇ ने वो इकट्ठे करके ते रखे ने
ਜਿਹੜੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾ ਲਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਕਮਰਾ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ, 500 ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋੜ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟਾ, ਫਿਰ ਫੱਟੀ ਗੰਢ ਲਈ, ਸੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਲੋ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਮੇਜ਼, ਸਕੇਲ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਸ਼ੀ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਕ੍ਰੈਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਸਾ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਅਮਰੂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੱਕ ਅਮਰੂ ਆਖਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਟਰੈਕ ਵਿਛਾਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਚੱਕ ਅਮਰੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਟਰੈਕ ਵਿਛਾਇਆ ਹੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਟਰੈਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜੱਸੜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੱਸੜ ਤੋਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜੱਸੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੂਰਕੋਟ, ਫਿਰ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਰਿਆਲ ਤੇ ਔਰ ਚੱਕ ਅਮਰੂ ਆਖਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾਰੋਵਾਲ, ਨਾਰੋਵਾਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਚੱਕ ਅਮਰੂ। ਚੱਕ ਅਮਰੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਲਾ ਅਮਰਨਾਥ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ ਅਮਰਨਾਥ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕ ਅਮਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੁਝ ਮੱਝਾਂ ਬੱਜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੱਬਾ। ਇਹ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸਲ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਿਲਟੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਤਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁੰਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਕ੍ਰੈਪ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡੱਬਾ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਔਰ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਦਹਾਲੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇ NWR ਬਿਲਡਰਜ਼ 1888 ਕਰਾਚੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ 1888 ਦਾ, ਉਹ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਮੱਝ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਲਕਾ ਇੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਲਕਾ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਾਈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਅੰਦਰ ਟੋਟਲੀ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਰਿਆ। ਇਹ ਲਓ ਪੀ ਲਓ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਜੇ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਟ੍ਰੇਨ ਕੀ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਪ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਲੈਂਪ ਜਲਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ख़त्म ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮੁਨਾਸਬ ਸਸਤੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਟਰੈਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਮੀਰਾਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦਰਖਤ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਟਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਆहिस्ता आहिस्ता लोग इन्हों गैब करते जा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ये मेरे पीछे जो बोर्ड नज़र आ रहा है, ये लगाया जहाँ पर प्लेटफॉर्म स्टार्ट नहीं होता उस कोने में, और इसके ऊपर लिखा हुआ है तहसील शकरगढ़। बेसिकली इस रेलवे स्टेशन का नाम तहसील शकरगढ़ था, जस्ट शकरगढ़ नहीं था। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसकी दूसरी साइड जो है ना वो उर्दू में भी लिखा हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है तहसील शकरगढ़, और यहाँ नीचे भी इंग्लिश में लिखा होता था। और जब 1947 की पार्टीशन अभी नहीं हुई थी, उस वक्त यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ करता था। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग हो गए और फिर जो हिंदी में यहाँ लिखा था वो ख़त्म हो गया, इंग्लिश और उर्दू वाला रह गया। और ये सारा एरिया जहाँ ट्रेन जाती है चाकमरू वाली साइड पे, ठीक है जी।
और ये जो है ना मेरे सामने वाला सारा एरिया, ये एरिया है जो नारोवाल जाता है, ठीक है जी। दरबार साहब, करतारपुर, जसड़ वही रेलवे स्टेशन है जो ट्रेन एक जाती थी डेरा बाबा नानक, ठीक है जी। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਖੰਭੇ ਤੇ 2 ਸਿਗਨਲਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਸਨ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਉਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਐਕਟਰ ਦੇਵਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 26 ਸਤੰਬਰ 1923 ਨੂੰ ਦੇਵਾਨੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਸੀ ਧਰਮਦੇਵ ਪਿਸ਼ੋਰੀਮਲ ਆਨੰਦ, ਧਰਮਦੇਵ ਪਿਸ਼ੋਰੀਮਲ ਆਨੰਦ, 26 ਸਤੰਬਰ 1923 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਦੇਵਾਨੰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਆਨੰਦ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਸਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਤੇ ਦੇਵਾਨੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ 4 ਬੇਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। 4 ਬੇਟੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਵਾਨੰਦ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ੀਲ ਕਾਂਤਾ ਕਪੂਰ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਦੋਸਤੋ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਔਰ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।